children. Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. On behalf of the Bahrain Tamil Christian congregation, we welcome you to today's General Assembly session. What a joy it is for me to be here after 2 months of gap. And I believe your kids are longing for this week to come and to listen to God's word today. We have beautiful songs for you, a small little devotion with a story, and then we are going to end it up with a song and a closing prayer. Kids, I believe that this assembly session would be a blessing to you and answer to your prayers as well. Well, nothing goes well without being in the presence of God. So dear kids, listen, wait patiently in God's presence. I welcome Farina Auntie today to lead us in the opening prayer. ஹாய் கிட்ஸ், ப்ரேயர் பண்ணலாமா? எல்லாரும் இருக்க இடங்கள்ல கண்களை மூடி கையை கூப்பி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். ஜெபம். சிறு பிள்ளைகளை அதிகமாய் நேசித்து வழி நடத்துகிற எங்கள் பரமபிதாவே, இந்த மாலை வேளைக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. இந்த நாளிலும் உம்முடைய சமூகத்துல வந்து ஜெபிக்க கத்தர் எங்களுக்கு கிருபை செய்த தயவுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. நீர் எங்களுக்கு தந்த ஜீவன் சுகம் பலனுக்காக, உண்ண உணவை உடுக்க உடை இருக்க வீட்டிற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து உம்முடைய கிருபை எங்களை தாங்கும்படியாய் எங்களை உம்முடைய கரத்தில் அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த சிறுவர் வேத பாடசாலையை கத்தர் ஆசீர்வதித்து தரும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீர் எங்களுக்கு தந்த திருச்சபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. எல்லா சிறியோரையும் பெரியோரையும் உம்முடைய கரத்தில் அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. நாங்கள் பாட போகிற பாடல், கேட்கிற சத்தியம் எங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க உதவி தாரும். நாங்கள் அதை கேட்டு விட்டு விடாதபடி அதன்படி நடக்க எங்களுக்கு பலன் தாரும். துதி கன மகிமை உமக்கு மாத்திரம் செலுத்துகிறோம். மீட்பர் இயேசுவின் மூலம் ஜெபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் பிதாவே, ஆமென். Hi children, are you ready today? We are going to sing an action song, and this song has been cut short for you little kids. The lyrics are right there on the screen. You can join us in this action song as we do the action. Sit back, relax. I want you and your parents to enjoy this song. I request all of you to clap hands and join us in this praise and worship. சிங்க கேபியில் நான் விழுந்தேன், அவர் என்னோடு அமர்ந்திருந்தார். சுட்டரிக்கும் அக்கினியில் நடந்தேன், பனி துளியாய் என்னை நினைத்தார். சிங்க கேபியோ சுளை நெருப்போ, அவர் என்னை காத்திடுவார். சிங்க கேபியோ சுளை நெருப்போ, இயேசு என்னை காத்திடுவார். அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காண்பவர், அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காண்பவர். சிங்க கேபியோ சுளை நெருப்போ, அவர் என்னை காத்திடுவார். சிங்க கேபியோ சுளை நெருப்போ, இயேசு என்னை காத்திடுவார். Hi kids, welcome to this session of meditating the Word of God. I just want to talk about something called lockdown. There are some things that you have heard about, exams. There are something that you talk about, future. These are the things that we talk about during this corona pandemic. And I know during this lockdown period, there are many kids who are happy because they can stay at home and have their fun with food. They can have fun time with playing with their gadgets. They can have fun time watching TV. When it comes about exams, wow, there are kids who have completed their classes the previous year, have jumped to the next class without exam. You are a teacher. You might be happy you don't have to correct exam papers. And there are some kids who are waiting for their exams. There is delay, and they don't know when the exams would begin. There are some kids across the globe who are still waiting for their exam dates. Now, where does this end? Nobody knows. And this is the time
where kids spend a lot of time in front of the TV. Well, look at this slide which we have right here. It talks about a crooked path and a straight path. I want to ask this question to you, dear kids. Which one do you think makes you quicker to reach the end? Well, I know the answer. I have an answer. Do you have one? Yes. What is it? Let me see. Straight path. Wow, it's the same answer like me. What do you kids have the answer? I know it's definitely the straight path. Well, exactly, that is the right answer. Now, when this comes to my mind, the word straight, it reminds me of a verse in the Bible. It is from Proverbs chapter 3. Do you kids have the Bible in hand? Well, turn to Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. It talks about, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Wow, what a wonderful verse is this. What does it mean? It means when you and me stick close to God, He will guide us to the right path. That means something that is right to our life. Well, I have an example here for you. We all have friends, right? What do you kids do when you walk across with your friend? Imagine you're walking with your friend in a park. We put our hands across the shoulder. We take a nice talk. We talk about the fun times we had in school, the games that we played. Am I right? Yes. Right, exactly. And when we do this, even if our parents come across, we never get distracted. We are fully focused with our friends. Am I right, kids? Do you agree with me? Yes. This is what God wants us to be. He wants us to be very close with Him, no matter what happens. And this reminds me of the song that we sang. Do you kids know what does that song talk about? It reminds me about a person. Do you know who that person Of is? course, I know. Do you kids know, or you want me to ask Auntie to give the answer? Well, let us give her a chance. It's Daniel. Awesome. You kids too guessed it right. It is Daniel. When things got tough, he decided to stay with God. In short, Daniel, though things got tough on his side, he decided to stick closer to God. Well, let us talk a little bit about Daniel's story. It's very famous, and I'm not going to talk the whole book of Daniel. It's just one part of his story. What does it say? You all remember there was a great king called Darius. During his reign in the kingdom, Daniel was appointed as one of the administrators in the kingdom. Daniel was a very good friend of King Darius. He was not just a friend, he was a great leader too. Now Daniel had all the privileges given to him in this kingdom. He could give directions, he could lead the people in the kingdom. Daniel, no matter what, was blameless in the sight of all the people. But there was a problem. Because he was close with King Darius, there were people, even today we have people all across the globe who have this quality called jealousy. So these people were jealous because Daniel and King Darius were close friends. They were looking for opportunities every now and then to find fault against Daniel. Well, they tried every now and then, but they couldn't find any. Now Daniel had one quality in his life. He always was staying close with God. He prayed to God daily. Now kids, I have a question for you. Do you know how many times did Daniel pray? Yes, 3 times. 3 times. Awesome. He prayed regularly 3 times a day. And that is how we've been teaching you during this Children's Bible School Assembly. How do you pray? You kneel down, fold your hands,
and you pray to God with your eyes open? No, your eyes closed always. Right, so this is what Daniel did. And these jealous people saw this, what Daniel was doing. And they thought of a plan. Well, here we go. We've got a plan to make and find fault against Daniel. So they had a plan. They went to King Darius. They said, King Darius, you are a great king. You're a great ruler. We want you to decide on this plan. So King Darius says, what is it? We want the whole people of this kingdom worship you alone. They shouldn't worship any other god. They should worship you alone. And any guess for how many days? 30. 30 days. You know, if my kids were here, they would have given all these answers. But today they are answering it to their parents. 30 days exactly. And the punishment for those who did not obey this law would be thrown into the lion's den. And that was the song that we sang this day. Wow. King Darius thought, this was a good plan. Right here, he stamped the paper and he said, implement it right now. Well, Daniel had a problem here. He is a man of God and he worships only one and the true God. What would you and me do if we were in Daniel's position? What would I do? What would you do? I will hide and pray. Oh, there you go. Auntie is going to hide and pray. If it was me, probably I will not pray. He will argue. Oh yes, I may even go to King Darius and argue with him. Why did you do this? But Daniel didn't do this. He had a different plan. He still stuck with God. And what happened at the end? We all know the story. Daniel was found fault because he worshipped the one and only true God. He didn't worship King Darius. He didn't pray to King Darius. And what was the benefit he got? He was caught and thrown into the lion's den. Wow, that's scary. What would that lions do to Daniel? But there was something that happened here. King Darius was so filled with sorrowness. He said he made a big, bad decision. He never thought Daniel would be in trouble. His closest friend. Well, he was in distress. The next day morning, he rushed to the lion's den and he said, Daniel, Daniel, did your God save you? What would the answer be? Daniel said, oh, King Darius, my Lord has shut or closed the lion's mouth. Well, what a powerful and awesome God we have. Two things happened here. King Darius believed in Daniel's God and he changed the law that the entire people of the kingdom should worship the God of Daniel. Second thing, Daniel lived a prosperous life. Wow, isn't that amazing? It says if we stick to God, He will do amazing things in our life too. He is asking us to follow Him. And the summary of this lesson today is God is asking us to follow Him no matter whatever happens to us. God tells us to follow Him, follow Him, follow Him. God tells us to follow Him and He'll make our path straight. Daniel chose to follow God, follow God, follow God. Daniel chose to follow God and God had saved Daniel. I can choose to follow God, follow God, follow God. I can choose to follow God and be just like Daniel. Wow, kids, that was an amazing song. It sounds similar to some rhymes, right? Mary had a little lamb. But don't go into the rhyme, but follow the lyrics of the song. Daniel chose to follow God
and God wants us to follow Him too. To walk with God means to keep Him at the center of everything. When I say everything, it means everything that we can do, everything we say, and everything we think. Okay, God is now looking for kids who are watching this program today who are willing to live a life like Daniel. All right, kids, we are here towards the end of this session. I have a question for you today. What is the other name of Daniel? Repeat again. What is the other name given to Daniel? And I want you to answer this question. It's a very simple question. The phone number will be displayed on the screen. What I want you kids to do is, before midnight today, I want you to send the exact answer with the reference in the Bible. Please do not forget to put or mention your name and send it to the number displayed on the screen. Will you do that, kids? You have time only until midnight today. All right, with that, we end the session. Please do not forget, God wants us to follow Him no matter whatever happens. Thank you, kids. We need to close this session. And there's nothing that is perfect without a prayer. I want you kids to bow down your heads, close your eyes, kneel down, fold your hands in prayer. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, praise you, Master, for this wonderful time you have given us. Lord, with a heart full of thankfulness, we are here before you in your presence. We thank you, Master God, for this wonderful time you have given us in this country and for the freedom of worship you have provided us. Lord, today, with your divine wisdom, you have provided us your words, and we thank you and we praise you, Master, for this opportunity you have given us to hear your word. We pray for every little ones, Heavenly Father, who are right there in front of the screen, listening to you. We pray and for your words too, Master. We thank you, Lord, for you have taught us today to put our trust in you alone, no matter whatever happens around us, no matter whatever difficulties we go through, no matter whatever sickness, Heavenly Father, we have. Lord, we put our trust and hope in you alone, that you would lead us in paths that are pleasing to you. We pray, Lord, Heavenly Father, that every crooked path in our life would be straightened by putting our trust in you. We pray, Lord, Heavenly Father, for our church service. As we partake in the service too, we pray, Lord, and believe that it would be a blessing to us. Into your mighty hands, we once again surrender ourselves. This we ask, most gracious name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen. தேவனே, சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும், நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும். உமது சமூகத்தை விட்டு என்னை தள்ளாமலும், உமது பரிசுத்த ஆவியை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்து கொள்ளாமலும் இரும். தேவனுக்கு ஏற்கும் பலிகள் நொறுங்குண்ட ஆவிதான். தேவனே, நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இருதயத்தை நீர் புறக்கணியீர். ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாக ஜெபம் செய்வோம்.
சகல துதி ஸ்தோத்திரங்களுக்கும் பாத்திரராக இருக்கிற ஜீவனுள்ள நல்ல ஆண்டவரே, மனமகிழ்ச்சியும் ஆசீர்வாதமான இந்த பரிசுத்தமான மாலை நேரத்திலே மீண்டும் ஒருமுறை உம்முடைய திரு சமூகத்திலே அவரவர் இருப்பிடங்களிலே நாங்கள் கூடி வரும்படியாக இந்த மாதத்தின் முதல் பரிசுத்த ஆராதனை வேளையிலே ஆண்டவருடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கும்படியான பாக்கியத்தை தந்தபடியினால் ஹல்லேலூயா, உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம், உயர்த்துகிறோம், மேன்மைப்படுத்துகிறோம். இந்த நாளிலே உம்முடைய பாதப்படியிலே நாங்கள் செலவு செய்கிற ஒவ்வொரு நொடியும் எங்கள் வாழ்விற்கு, எங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திற்கு உம்முடைய ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்ளுகிற நேரமாக ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்தினால், ஆளுகையினால் நிரப்பப்படுகிற நேரமாக அமையட்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தேவ ஆவியானவர் எங்கள் வாழ்விற்குள்ளாக இருக்கிற போது சத்தியத்தின் பாதையிலே, சாட்சியின் பாதையிலே வழிநடத்த முடியுமே சுவாமி. இந்த நாளின் ஆராதனையின் ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் அப்படிப்பட்ட உம்முடைய தெய்வீக பிரசன்னத்தை உணர்ந்து கொள்ளும்படியாக கிருபை தாரும். மிகுந்த வாஞ்சையோடும் விண்ணப்பங்களோடும் ஏக்கத்தோடும் வாழ்வின் விடுதலைக்காக, சமாதானத்திற்காக உம்முடைய திரு சமூகத்தை நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிற போது நீர் தருகிற மகா பெரிய இரட்சிப்பின் மகத்துவங்களை எங்கள் வாழ்க்கையிலே பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக கிருபை செய்வீராக. சகல துதியும் கனமும் மகிமையும் தகப்பனே ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். இரட்சகர் இயேசுவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்தில் எங்கள் ஜெபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமேன். வாரும் தீவ ஆவி வாரும் எங்கள் ஆத்துமத்திலே, எங்களுக்கு உயிரை தாரும் வாரும் சுத்த ஆவியே. ஞான தீபம் ஞான தீபம் சுவாமி நீரே ஏற்றுமே. எங்கள் நெஞ்சில் நல்ல புத்தி தெய்வ பக்தி தோன்றவே, அதை நீர் குணப்படுத்தி தப்பு சிந்தை யாவுமே மாற்றவாரும் மாற்றவாரும் நல்ல தெய்வ ஆவியே. மோட்ச மார்க்கத்தில் எதிர்த்து மீட்கும் யவி ரோதமும் நீங்க எங்களை காத்து நல்லோராக்கி அருளும். கால் தள்ளாடி கால் தள்ளாடி போகில் தாங்கி நடத்து. நெஞ்சு எங்களில் கலங்கி நாயனே இரட்சியும் என்று கெஞ்சும் போதிரங்கி ஆற்றி தேற்றி
நீர் சகாயராயிரும். 52ஆம் சங்கீதத்தை முறைமுறையாக வாசித்து ஆண்டவருடைய திருநாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். சங்கீதம் 52. பலவானே, பொல்லாப்பில் ஏன் பெருமை பாராட்டுகிறாய்? தேவனுடைய கிருபை எந்நாளும் உள்ளது. நன்மையை பார்க்கிலும் தீமையையும், யதார்த்தம் பேசுகிறதை பார்க்கிலும் பொய்யையும் விரும்புகிறாய். தேவன் உன்னை என்றென்றைக்கும் இராதபடி அழித்து போடுவார். அவர் உன்னை பிடித்து உன் வாசஸ்தலத்திலிருந்து பிடுங்கி நீ ஜீவனுள்ளோர் தேசத்தில் இராதபடிக்கு உன்னை நிர்மூலமாக்குவார். இதோ, தேவனை தன் பலனாக எண்ணாமல் தன் செல்வ பெருக்கத்தை நம்பி தன் தீவினையில் பலத்து கொண்ட மனுஷன் இவன்தான் என்பார்கள். இணைந்து வாசிப்போம். நீரே இதை செய்தீர் என்று உம்மை என்றென்றைக்கும் துதித்து உமது நாமத்திற்கு காத்திருப்பேன். உம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு முன்பாக அது நலமாய் இருக்கிறது. பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆதியிலும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதுமான சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆமேன். கடவுள் திருவளம் பற்றி சொல்லிய வார்த்தைகளாவன. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே, என்னையன்றி உனக்கு வேறு தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம். மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் பூமியின் கீழ் தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறவைகளுக்கு ஒப்பான ஒரு சொர்பத்தை ஆகிலும் யாதொரு விக்கிரகத்தை ஆகிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம். நீ அவைகளை நமஸ்கரிக்கவும் சேவிக்கவும் வேண்டாம். உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்காதிருப்பாயாக. ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்க நினைப்பாயாக. 6 நாளும் நீ வேலை செய்து உன் கிரியைகளை எல்லாம் நடப்பிப்பாயாக. 7ஆம் நாளோ உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஓய்வு நாள். உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக. கொலை செய்யாதிருப்பாயாக. விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக. களவு செய்யாதிருப்பாயாக. பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக. இச்சையாதிருப்பாயாக. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு இரங்கி இந்த பிரமாணங்கள் எல்லாவற்றையும் எங்கள் இருதயத்தில் பதித்தருள வேண்டுமென்று வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆமீன். ஆண்டவருடைய பரிசுத்த சமூகத்திலே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக நாம் ஆராதனை வேளையிலே கூடி வந்திருக்கிறோமே. ஆண்டவருடைய மகிமையின் பிரசன்னத்தை உணர்ந்தவர்களாக, ஆண்டவரே, நீர் ஒருவரே ஆராதனைக்குரியவராக இருக்கிறீர். சகல மகிமைக்கும் கனத்திற்கும் பாத்திரராக இருக்கிறீர். அப்பா, உம்முடைய பரிசுத்த சமூகத்தில் எங்களுடைய பாவம் நிறைந்த வாழ்வை நீர் பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாக உம்முடைய தெய்வீக பிரசன்னத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் என்று சொல்லுவோமா? இந்த பாடலின் வரிகள் இவ்விதமாக சொல்கிறது. ஆண்டவரே, உம்முடைய பாதத்திலே நான் வந்து நிற்கிறேன். அப்பா, உம்முடைய சமூகத்திலே, உம்முடைய பிரசன்னத்திலே, உம்முடைய பாதத்திலே நான் செலவிடுகிற ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு மணித்துளியும் என் வாழ்விற்கு இன்பமாக இருக்கிறது, நிம்மதியாக இருக்கிறது. ஆண்டவரே, உம்முடைய வல்ல செயல்களை நினைக்கின்ற போது என்னுடைய உள்ளத்திலே ஒரு மகிழ்ச்சி, பேரானந்தம் பொங்குகிறது. நீர் நல்லவர், வல்லவர், சர்வ வல்லமை உள்ள ஆண்டவர் என்று சொல்லி இந்த பாடலின் வரிகளோடு இணைந்து ஆண்டவருடைய நாமத்தை நாம் உயர்த்துவோம். எத்தனை இன்னல்கள் வந்தாலும் உம்மை பிரியேன் ஐயா என்று சொல்லுவோமா? என்னோடு கூட இணைந்து இந்த பாடலை பாடலாம். நீசரேவும் தீரு பாதம் அமர்ந்தீர்,
நிம்மதி நிம்மதியே. நேசரே திரு பாதம் அமர்ந்தேன், நிம்மதி நிம்மதியே. ஆர்வமுடனே பாடி துதிப்பேன், ஆனந்தம் ஆனந்தமே. ஆர்வமுடனே பாடி துதிப்பேன், ஆனந்தம் ஆனந்தமே. அடைக்கலமே அதிசயமே, ஆராதனை ஆராதனை. அடைக்கலமே அதிசயமே, ஆராதனை ஆராதனை. வல்ல செயல்கள் நினைத்து நினைத்து உள்ளமே பொங்குதையா. வல்ல செயல்கள் நினைத்து நினைத்து உள்ளமே பொங்குதையா. நல்லவரே நன்மை செய்தவரே, நன்றி நன்றி ஐயா. நல்லவரே நன்மை செய்தவரே, நன்றி நன்றி ஐயா. வல்லவரே நல்லவரே, ஆராதனை ஆராதனை. வல்லவரே நல்லவரே, ஆராதனை ஆராதனை. எத்தனை இன்னல்கள் என் வாழ்வில் வந்தாலும் உம்மை பிரியேனையா. எத்தனை இன்னல்கள் என் வாழ்வில் வந்தாலும் உம்மை பிரியேனையா. இரத்தமே சிந்தி சாட்சியாய் வாழ்வேன், நிச்சயம் நிச்சயமே. இரத்தமே சிந்தி சாட்சியாய் வாழ்வேன், நிச்சயம் நிச்சயமே. இரட்சகரே இயேசுநாதா, ஆராதனை ஆராதனை. இரட்சகரே இயேசுநாதா, ஆராதனை ஆராதனை. நேசரே திரு பாதம் அமர்ந்தேன், நிம்மதி நிம்மதியே. நேசரே திரு பாதம் அமர்ந்தேன், நிம்மதி நிம்மதியே. ஆர்வமுடனே பாடி துதிப்பேன், ஆனந்தம் ஆனந்தமே. ஆர்வமுடனே பாடி துதிப்பேன், ஆனந்தம் ஆனந்தமே. அடைக்கலமே அதிசயமே, ஆராதனை ஆராதனை. அடைக்கலமே அதிசயமே, ஆராதனை ஆராதனை. தெய்வ பிரசன்னத்திலே தகப்பனே, உம்முடைய சமூகமே
உம்முடைய பாதமே எனக்கு பேரின்பமாக ஆனந்தமாக இருக்கிறது. உம்முடைய பாதத்தண்டையில் என்னை முற்றிலுமாக அர்ப்பணம் செய்கிறேன். பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளுக்காக இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய நாமத்தை உயர்த்தின நாம் சங்கீதக்காரனாகிய தாவீதோடு கூட இணைந்து கர்த்தருக்கு நன்றி பலிகளை ஏறெடுப்போமா? என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமீன். இந்த வாரம் தங்களுடைய பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாட்களை நினைத்து தெய்வ சமூகத்திலே ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிற அருமையான பிள்ளைகளை திருச்சபையின் சார்பிலே ஆண்டவருடைய பரிசுத்தமுள்ள நாமத்திலே வாழ்த்துவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். பிரவேசிக்கிற இந்த புதிய ஆண்டு, புதிய வயது கர்த்தருக்குள்ளாக சகல கிருபைகளையும் நன்மைகளையும் பெற்றுக்கொள்ளுகிற நாட்களாக அமையும்படியாக தெய்வாதி தேவன் உதவி செய்வாராக. திருச்சபையாருக்கான அறிவிப்புகளை நாம் கேட்போம். நாளைய தினம் சனிக்கிழமை மாலை 7:30 மணி முதல் 9 மணி வரைக்கும் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் ஜெப ஐக்கியம் ஜூம் வழியாக நடைபெறும். ஜெப பங்காளர்கள் இணைந்து இந்த ஜெப ஐக்கியத்திலே ஜெபித்து ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த தெய்வ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள அன்போடு அழைக்கிறோம். கோடைக்கால தமிழ் வகுப்பிற்காக நாம் ஆயத்தமாக வேண்டும். அதை குறித்த திட்டமிடுதலுக்காக வருகின்ற ஞாயிறு மாலை 7:30 மணிக்கு ஜூம் வழியாக தமிழ் ஆசிரியர்களுடைய கூடுகை நடைபெறும். இந்த ஆண்டு இந்த திருப்பணியிலே இணைத்து கொள்ள விரும்புகிறவர்கள் உங்களுடைய விருப்பத்தை தெரியப்படுத்தும்படியாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஜூன் மாதத்தின் சங்கிலி தொடர் ஜெபம் வருகின்ற வியாழக்கிழமை ஜூன் 11ஆம் தேதி மாலை 5 மணி முதல் ஜூன் 12ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மாலை 5 மணி வரை நடைபெறும். இந்த ஜெப விண்ணப்பங்களுக்காகவும் இணைந்து ஜெபித்து ஆண்டவருடைய பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். ஆண்டவர் தருகிற ஆசீர்வாதங்களை நிறைவாக பெற்றுக்கொள்வோம். இப்பொழுதும் நம்முடைய விண்ணப்பங்களை தெய்வ சமூகத்தில் ஏறெடுப்போம். முழங்கார் படியிட்டு கண்களை மூடி தெய்வ சமூகத்தை நோக்கி ஜெபிக்கலாம். ஜெபத்தை கேட்கிறவரே, மாம்சமான யாவரும் உம்மண்டை வருவார் என்று சொல்கிற திருவசனத்தின்படி இந்த ஆராதனை வேளையிலே எங்கள் வாழ்வின் அவசியங்களோடும் ஜெப விண்ணப்பங்களோடும் உம்முடைய திரு சமூகத்தை நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிறோம். உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்தில் செய்யப்படுவது போல இந்த பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக என்று எங்களுக்கு கற்று தந்திருக்கிறீர். உம்முடைய திருவுள்ள சித்தத்திற்கு முழுமையாக நாங்கள் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆனாலும் கேளுங்கள், உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படி பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று சொன்னீரேன். நல்ல தகப்பனே, நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற திருச்சபைக்காக, திருப்பணிகளுக்காக, விசுவாச வீட்டாருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். மிக விசேஷமாக இந்த தேசத்திலே குடும்பமாக வாழ்ந்து வருகிற அருமையான அங்கத்தினர்களையும், தாயகத்திலே தங்களுடைய குடும்பத்தின் மக்களை விட்டு இங்கு தங்களுடைய பணிகளின் நிமித்தமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதர சகோதரிகளையும் உம்முடைய தெய்வீக பிரசன்னத்திலே நாங்கள் அர்ப்பணம் செய்கிறோம். வாழ்வின் பல்வேறு தேவைகள், எதிர்பார்ப்புகளின் மத்தியிலே எங்கள் ஆண்டவர் சகல காரியங்களையும் அறிந்த ஆண்டவராக இருக்கிறீர். உம்முடைய சமூகத்திலே தம்முடைய பிள்ளைகள் என்னென்ன காரியங்களை ஜெப விண்ணப்பங்களாக வைத்து ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறார்களோ, உம்முடைய சித்தத்தின்படி, உம்முடைய திட்டத்தின்படி, உம்முடைய வேளையிலே காரியங்களை வாய்க்கச் செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். நல்ல தகப்பனே, குடும்பங்களிலே நீர் தந்திருக்கிற சின்னம் சிறு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஒரு கல்வி ஆண்டை நிறைவு செய்து ஒரு புதிய கல்வி ஆண்டிற்குள்ளாக எங்கள் அருமையான பிள்ளைகள் பிரவேசிக்கிற போது தேவ கரம் அன்பு பிள்ளைகளை தாங்கிக் கொள்ளட்டும், பலப்படுத்தட்டும். ஒருவன் ஞானத்திலே குறைவுள்ளவனாக இருந்தால் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும்,
கேட்க வேண்டும். ஏனென்றால் நீர் சம்பூர்ணமாக ஞானத்தை எங்களுக்கு தருகிறவர் என்று சொல்லி யாக்கோபு நிருபத்திலே நாங்கள் வாசிக்கிறபடி ஆண்டவருடைய சமூகத்தை நோக்கி ஜெபித்து கொண்டிருக்கிற எங்கள் அருமையான பிள்ளைகளை உம்முடைய ஞானத்தினால், உம்முடைய அபிஷேகத்தினால், உம்முடைய ஆளுகையினால் நிரப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஆன்லைன் வகுப்பு வழியாக எங்கள் அருமையான பிள்ளைகள் கற்று வருகிறார்கள். ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் எங்கள் பிள்ளைகளோடு கூட இருக்கட்டும். எந்த விதமான இடையூறுகளும் அவருடைய வாழ்விலே வராதபடிக்கு ஒரே சிந்தையோடு, ஒரே நோக்கத்தோடு இந்த காலத்திலே தம்முடைய பிள்ளைகள் கவனமாக தங்களுடைய பாடங்களை படித்து கொள்ளவும், எதிர்கால வாழ்வின் ஆசீர்வாதங்களை உமக்குள்ளாக நிறைவாக பெற்றுக் கொள்ளவும் துயாபியானவர் கிருபை செய்வீராக. இங்கு மாத்திரமல்ல, தாயகத்திலும் பல இடங்களிலும் தங்கி இருக்கிற எங்கள் அன்பு பிள்ளைகளை உம்முடைய பராமரிப்பிற்குள்ளாக நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். உயர் கல்விகளுக்காக, வேலை வாய்ப்பின் காரியங்களுக்காக முயற்சி செய்கிற பிள்ளைகள் உண்டு சுவாமி. அவருடைய முயற்சிகள் ஆண்டவருடைய தூய பிரசன்னத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கப்படட்டும். ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்வின் காரியங்களை அறிந்திருக்கிறீர், அங்கீகரிப்பீராக, ஆசீர்வதித்து நடத்துவீராக. திருமண வாழ்விற்காக ஆயத்தப்படுகிற பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற துணைகளை ஏற்படுத்தி தாரும். ஆசீர்வாதமான குடும்ப வாழ்வை உமக்குள்ளாக பெற்று அனுபவிக்க ஆண்டவர் கிருபை செய்வீராக. பிள்ளை செல்வங்களுக்காக காத்திருக்கிற குடும்பங்களை உம்முடைய பிரசன்னத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவர் அருளுகின்ற புத்திர பாக்கியத்தின் நன்மைகளை பெற்று உம்மை மகிமைப்படுத்தும்படியாக, நன்றி செலுத்தும்படியாக, உம்முடைய சமூகத்திலே வந்து ஸ்தோத்திரத்தோடு உம்மை மகிமைப்படுத்தும்படியாக ஆண்டவர் கிருபை செய்வீராக. கர்ப்பத்தின் கனிகளை ஏந்தி நிற்கிற அருமையான சகோதரிகளை உம்முடைய சமூகத்திலே தந்து ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவருடைய கரம் தம்முடைய பிள்ளைகளோடு கூட இருக்கட்டும். ஏற்ற நாட்களிலே கருவிலே வளர்ந்து வருகிற குழந்தையை கரத்திலே ஏந்தி உமக்கு நன்றி செலுத்த தெய்வாதி தேவன் கிருபை செய்வீராக. வாழ்வின் பல்வேறு தேவைகளுக்காக, பிரச்சனைகள் மாறும்படியாக, கஷ்டங்கள் நீங்கும்படியாக உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தின் கரம் தம்முடைய பிள்ளைகளின் மீது அமர்த்தப்பட வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறவர்கள் உண்டு சுவாமி. பலவீனத்தோடு ஆண்டவருடைய தொடுதலுக்காக காத்திருக்கிற அன்பர்களை தேவ பிரசன்னத்திலே ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். மிக விசேஷமாக உலகம் முழுவதும் இந்த நாட்களிலே இந்த வைரஸினுடைய தாக்குதலினாலே பாதிக்கப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆண்டவரே, நீர் பரிகாரியாக இருக்கிறீர், பரம தகப்பனாக இருக்கிறீர். வியாதியை விலக்குவேன் என்று சொன்னீரே அப்பா. இந்த உலகத்திலே நீர் சுற்றி தெரிந்த போது பலவீனத்தோடு வந்த மக்களை நீர் பார்த்தபோது மனம் இறங்கினீர். சித்தமுண்டு மகனே, சுத்தமாக என்று சொல்லி வேதனை நீங்கி சுகமாக வாழும்படியாக உம்முடைய வல்லமையினால் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு பலன் அளித்தீரே, சுகம் அளித்தீனே அப்பா. இந்த நாட்களிலும் பலவீனத்தோடு இருக்கிற பிள்ளைகளை ஆண்டவர் கண்ணோக்கி பார்ப்பீராக. குடும்பத்தில் உள்ள வயது முதிர்ந்த பெற்றோரை உம்முடைய சமூகத்திலே தருகிறோம் அப்பா. விருத்தாப்பிய நிலைமையில் இருக்கிற பெற்றோரிடத்திலிருந்து நல்ல சுக செய்திகளை இதுகாரும் நாங்கள் பெற்று வர ஆண்டவர் கிருபை செய்கிறீர். ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். பலவீனத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகளை, பெற்றோரை ஆண்டவர் பலப்படுத்துவீராக. மிக விசேஷமாக இந்த வேளையிலும் தங்களுக்கு அருமையான தாயாரை இழந்து உம்முடைய ஆறுதலுக்காக காத்திருக்கிற திருமதி ஆரோக்கிய செல்வி அவருடைய குடும்பத்தை உம்முடைய சமூகத்திலே தந்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவர் தருகிற ஆறுதல், சமாதானம் அருமையான பிள்ளைகளுடைய குடும்பத்தை நிரப்பட்டும் சுவாமி. எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானத்தினால் அன்பு குடும்பம் நிரப்பப்படட்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. திருச்சபையின் ஊழியங்கள், வாழ்வின் சகல காரியங்களையும் ஒரு விசை கூட உம்முடைய சமூகத்திலே வைக்கிறோம். உலக நாடுகளின் தலைவர்களுக்காக அவர்கள் எடுக்கிற தீர்மானங்கள் ஞானத்தோடு மிக கவனமாக எடுக்கப்படவும், நாங்கள் சந்தித்து வருகிற இந்த சவால் நிறைந்த நாட்களை தேவ பலத்தோடு கூட மேற்கொள்வதற்கான கிருபைகளை ஆண்டவர் கட்டளையிடுவீராக. தடைபட்டிருக்கிற ஊழியங்கள் வெகு விரைவில் உம்முடைய நாம மகிமைக்காக நடைபெறும்படியாக ஆண்டவர் கிருபை செய்யும். தனிப்பட்ட வாழ்வின் தேவைகளுக்காக உம்முடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கிற ஒவ்வொரு தம்முடைய பிள்ளைகளையும் ஆண்டவர் கண்ணோக்கி பார்த்து ஆசீர்வதியும். சகல தேவைகளையும் அறிந்திருக்கிற ஆண்டவர் உம்முடைய திருவுள்ள சித்தத்தின்படியே அதன் காலங்களிலே நன்மையான ஈவுகளின்படி எங்களை நடத்துவீராக. துதி கன மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம். மீட்பெரும் உலக இரட்சகருமாயிருக்கிற
அருள்நாதர் இயேசுவின் நாமத்தில் இவைகளை கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே, ஆமீன். பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்திலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக. எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குட் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமையினின்று ரட்சித்து கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே, ஆமீன். மீண்டுமாக ஆண்டவருடைய திருநாமத்தை நாம் இணைந்து மகிமைப்படுத்துவோம். நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒரு பழைய பாடல், ஊற்று தண்ணீரே என் தேவ ஆவியே, ஜீவ நதியே எனில் பொங்கி பொங்கி வா. இந்த பாடலை எழுதிய பாஸ்டர் ஜாய்சன் அவருடைய வாழ்விற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தின ஒரு போதகராக இப்படிப்பட்ட அருமையான பாடல்களை ஆண்டவர் அவர்களை எழுதும்படியாக பயன்படுத்தினார். அதோடு கூட கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக பிரபலமான ஒரு பாடல், அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே. இந்த பாஸ்டர் ஜாய்சனுடைய மகன் ஜாய்சன் அந்த பாடலை எழுதும்படியாக ஆண்டவர் அவரை பயன்படுத்தினார். உற்சாகமாக கரங்களை தட்டி இந்த பாடலின் வரிகளை இணைந்து பாடுவோம். ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். ஊற்று தண்ணீரே எந்தன் தெய்வ ஆவியே, ஜீவநதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா. ஊற்று தண்ணீரே எந்தன் தெய்வ ஆவியே, ஜீவநதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா. ஆசீர்வாதியும் என்னை சகர்த்தரே, ஆசீர்வாதியும் என்னை சகர்த்தரே. ஆவியின் வரங்களினால் என்னை நீரப்பும், ஆவியின் வரங்களினால் என்னை நீரப்பும். ஊற்று தண்ணீரே எந்தன் தெய்வ ஆவியே, ஜீவநதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா. கண்மலையை பிளந்து வனாந்தரத்திலே, கர்த்தாவே உம் ஜனங்களின் தாகம் தீர்த்தீரே. கண்மலையை பிளந்து வனாந்தரத்திலே, கர்த்தாவே உம் ஜனங்களின் தாகம் தீர்த்தீரே. பள்ளத்தாக்கிலும் மாலைகளிலும், பள்ளத்தாக்கிலும் மாலைகளிலும் தண்ணீர் பாயும் தேசத்தை நீர் வாக்களித்தீரே, தண்ணீர் பாயும் தேசத்தை நீர் வாக்களித்தீரே. ஊற்று தண்ணீரே எந்தன் தெய்வ ஆவியே, ஜீவநதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா. தண்ணீராம் எந்த நல்ல கர்த்தரே, ஜீவ ஊற்றினால் என்னை நீரைத்திடுமே. ஜீவ தண்ணீராம் எந்த நல்ல கர்த்தரே, ஜீவ ஊற்றினால் என்னை நீரைத்திடுமே. கனி தந்திட நான் செழித்தோங்கிட, கனி தந்திட நான் செழித்தோங்கிட.
கர்த்தரின் கரத்தால் நித்தம் கனம் பெற்றிட, கர்த்தரின் கரத்தால் நித்தம் கனம் பெற்றிட. ஊற்று தண்ணீரே எந்தன் தெய்வ ஆவியே, ஜீவநதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா. திறக்கப்பட்டதாம் ஊற்று சிலுவையிலே, இரட்சகரின் காயங்களில் வெளிப்படுதே. திறக்கப்பட்டதாம் ஊற்று சிலுவையிலே, இரட்சகரின் காயங்களில் வெளிப்படுதே. பாவக்கரைகள் முற்றும் நீங்கிட, பாவக்கரைகள் முற்றும் நீங்கிட, பரிசுத்தர் சமூகத்தில் ஜெயம் பெற்றிட, பரிசுத்தர் சமூகத்தில் ஜெயம் பெற்றிட. ஊற்று தண்ணீரே எந்தன் தெய்வ ஆவியே, ஜீவநதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா. ஊற்று தண்ணீரே எந்தன் தெய்வ ஆவியே, ஜீவநதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா. ஆசீர்வாதியும் என் நேச கர்த்தரே, ஆசீர்வாதியும் என் நேச கர்த்தரே. ஆவியின் வரங்களினால் என்னை நீரப்பும், ஆவியின் வரங்களினால் என்னை நீரப்பும். ஊற்று தண்ணீரே எந்தன் தெய்வ ஆவியே, ஜீவநதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா. இந்த நாளிற்குரிய திருமறை பாடத்தை நாம் திருப்பிக் கொள்வோம். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 4ஆம் அதிகாரம் திருவசனங்கள் 25 முதல் அவ்வதிகாரம் முடிய. எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம் திருவசனங்கள் 25 முதல் அவ்வதிகாரம் முடிய நாம் இணைந்து வாசிக்கலாம். அன்றியும் நாம் ஒருவருக்கொருவர் அவயவங்களாய் இருக்கிறபடியால் பொய்யை களைந்து அவன் பிறனுடனே மெய்யை பேச கடவன். நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதிருங்கள். சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதற்கு முன்னாக உங்கள் எரிச்சல் தனிய கடவது. பிசாசுக்கு இடம் கொடாமலும் இருங்கள். திருடுகிறவன் இனி திருடாமல் குறைச்சல் உள்ளவனுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக தனக்கு உண்டாயிருக்கும்படி தன் கைகளினால் நலமான வேலை செய்து பிரயாசப்பட கடவன். கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம். பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவான நல்ல வார்த்தை உண்டானால் அதையே கேட்கிறவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உண்டாகும்படி பேசுங்கள். அன்றியும் நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாக பெற்ற தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள். சகலவிதமான கசப்பும் கோபமும் மூர்க்கமும் கூக்குரலும் தூஷணமும் மற்ற எந்த துர்க்குணமும் உங்களை விட்டு நீங்க கடவது. ஒருவருக்கொருவர் தயவாயும் மன உருக்கமாயும் இருந்து கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களுக்கு மன்னித்தது போல நீங்களும் ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள் என்பதே. இவை ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. நித்திய வாழ்விற்காக ஆண்டவர் தம் வசனங்களால் நித்தமும் நம்மோடு கூட பேசுவாராக. பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள். Do not grieve the Holy Spirit. இந்த தலையங்கத்தின் கீழாக இந்த நாளின் சிந்தனையை நாம் அமைத்துக் கொள்வோம். நாம் பாடமாக வாசித்த எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரத்தின் 30ஆம் வசனம் நம்முடைய தியான வசனமாக நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். அன்றியும் நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாக பெற்ற தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியை
துக்கப்படுத்தாதிருங்கள். And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியை நமக்கு தந்திருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு நம்முடைய வாழ்வின் செயல்பாடுகளை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இங்கு நமக்கு ஆலோசனை தருகிறார். சென்ற வாரத்திலே பரிசுத்த ஆவியர் நமக்கு தருகின்ற வாக்குறுதிகள் என்ன, பரிசுத்த ஆவியானவர் எந்தெந்த நிலைகளிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செயலாற்றுகிறார் என்பதை நாம் தியானம் செய்தோம். அந்த வேளையிலே நாம் குறிப்பிட்டோம், பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை பலப்படுத்தி சாட்சியாக நிலைநிறுத்துகிறார் என்று சொன்னோம். மாத்திரமல்ல, பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை தேற்றுகிற தேற்றரவாளனாக இருக்கிறார் என்று நாம் சுட்டி காண்பித்தோம். அது மாத்திரமல்ல, பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லா கட்டுகளிலிருந்தும் நமக்கு விடுதலை தருகிற விடுதலை நாயகராக இருக்கின்றார், நம்மை விடுவிக்கிறவராக இருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக வாசம் செய்கிறார், நமக்குள் உறைந்து நிற்கிறார். Holy Spirit dwells within us and he is a part in our life. நம்முடைய வாழ்வின் ஒரு பங்காகவே இருக்கிறார், எப்போதும் நம்மோடு கூட வாசம் செய்கிறார். மாத்திரமல்ல, he is our guiding force. நம்மை வழிநடத்துகிற ஆவியராக, வழிநடத்துகிற ஆண்டவராக அவர் செயல்படுகிறார். எனவேதான் நாம் பாடுகிற ஒரு பாடல் விதமாக அமைந்திருக்கிறது, எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்யும் ஆவியானவரே இந்நாளில் சித்தம் போல் நடத்தி செல்லும் ஐயா. ஆண்டவரே, நாங்கள் நடக்க வேண்டிய வழியை எங்களுக்கு போதித்து காண்பித்து உம்முடைய சித்தத்தின்படியே எங்களை வழிநடத்தும் என்று நாம் சொல்லுகிறோம். ஆவியானவர் நமக்குள் வாசம் செய்ய வேண்டுமானால் அவருடைய விருப்பத்திற்கு மாறான செயல்பாடுகள் நம்மிலே காணப்படக்கூடாது. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய சித்தம் எதை நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறாரோ அதையே நம்முடைய வாழ்விலே நிறைவேற்றும்படியாக நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். நம்முடைய வாழ்வின் சூழல்களிலே பல உணர்வுகளை நாம் வெளிப்படுத்துவதுண்டு. குறிப்பாக இந்த நாட்களிலே குறுஞ்செய்திகளை நாம் அனுப்புகின்றோம். இந்த குறுஞ்செய்திகளோடு கூட வார்த்தைகளோடு கூட எமோஜி இல்லைன்றால் ஸ்மைலி என்று சொல்லுகிற சில கேரக்டர்ஸை நாம் பயன்படுத்துவதுண்டு. இந்த எமோஜி இல்லைன்றால் ஸ்மைலி என்று சொல்லுகிற இந்த காரியங்கள் நம்முடைய உணர்வுகளை, நம்முடைய எக்ஸ்பிரஷனை, நம்முடைய எமோஷனை வெளிப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எமோஜி அண்ட் ஸ்மைலிஸ் ஆர் யூஸ்ட் to express our emotions. வார்த்தைகளுக்கு பதிலாக இந்த குறியீடுகளின் வழியாக நம்முடைய உணர்வை நாம் பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்கிறோம். 1997ஆம் ஆண்டு ஜப்பானிய மொபைல் போன்களிலே முதல் முறையாக இந்த எமோஜி பயன்படுத்தப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. சில உணர்வுகளை நான் இங்கு பட்டியலிட்டிருக்கிறேன். அதிர்ச்சி, அன்பு, ஆச்சரியம், ஆசை, இச்சை, இரக்கம், எரிச்சல், கவலை, கோபம், சோம்பல், சலிப்பு, துயரம், பயம், பாசம், பெருமை, பொறாமை, மன நிறைவு, மனக்கலக்கம், வெட்கம், வெறுப்பு, இது போன்ற பல உணர்வுகள் நம்முடைய வாழ்வோடு இணைந்து காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளிலும் வெவ்வேறு விதமான உணர்வுகளை நாம் வெளிப்படுத்துகிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக வாசம் செய்வதனால், நம்முடைய வாழ்வின் பங்காக அவர் காணப்படுவதனால், அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இங்கு குறிப்பிடுகிற காரியம் என்ன? நம்முடைய செயல்பாடுகள் பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தக்கூடாது. நம்மிலிருந்து வெளிப்படுகிற உணர்வுகள், நம்முடைய வாழ்வின் நடைமுறைகள் பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்துவதாக அமைந்துவிடக்கூடாது. நாம் வாசித்த இந்த பகுதியை C.H. ஸ்பர்ஜன் என்று சொல்லப்படுகிற மிக பிரபலமான ஒரு எழுச்சி
போதகர், எழுச்சி நற்செய்தியாளர். அவர் 1859 ஆண்டு அக்டோபர் 9 இந்த வார்த்தைகளை அவர் தியானம் செய்தபோது தன்னுடைய சிந்தனையின் வெளிப்பாட்டை இவ்விதமாக அவர் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறார். அவர் கூறுவது என்ன? Grieve not the Holy Spirit, பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள் என்று இந்த பாகத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் குறிப்பிடுகிறார். Do not make him angry, பரிசுத்த ஆவியரை கோபப்படுத்தாதிருங்கள் என்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் குறிப்பிடவில்லை. Grief is a sweet combination of anger and love. கரிசனையோடு வெளிப்படுகிற ஒரு அன்பின் வெளிப்பாடே இந்த துக்கமாக காணப்படுகிறது. அன்பும் கோபமும் நிறைந்த ஒரு நிலைமை. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஏன் நம்மை குறித்து துக்கப்படுகிறார்? அவர் விரும்புகிறபடி, அவர் எதிர்பார்க்கிறபடி நம்முடைய வாழ்வு அமையாமல் போகிற போது, அவருடைய பரிசுத்த சித்தத்திலிருந்து, பரிசுத்த பாதையிலிருந்து நாம் வழி தவறி செல்கிற போது பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்துகிறோம். பெற்றோர் பிள்ளைகளிடத்திலே பல காரியங்களை எதிர்பார்க்கிறார்கள். கீழ்ப்படிதல் உள்ளவர்களாக, பரிசுத்தமான வாழ்வு வாழுகிறவர்களாக, தேவ பயம் உள்ளவர்களாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். தங்களுடைய காலத்தை அவர்கள் பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இதைதான் விரும்புகிறார்கள். இதற்காக பல ஆலோசனைகளை, அறிவுரைகளை சொல்கிறார்கள். ஆனால் பிள்ளைகள் கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிற போது, தேவ பயமற்றவர்களாக இருக்கிற போது, பரிசுத்தமற்ற வாழ்வு வாழுகிற போது அது பெற்றோரை துக்கப்படுத்துகிறது. அதே போன்று பிள்ளைகள் பெற்றோரிடத்திலே அரவணைப்பை, அன்பை அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். பெற்றோரால் தங்களுடைய கடமைகளின் நிமித்தமாக, வேலை பழுவி நிமித்தமாக நேரம் கொடுக்கவோ, அரவணைப்பு காட்டவோ, அன்பு செலுத்தவோ முடியாமல் போகிற போது பெற்றோரை நினைத்து பிள்ளைகள் துக்கப்படுகிறார்கள். பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு விரோதமான செயல் நம்மிலே வெளிப்படுகிற போது ஆவியானவர் நம்முடைய வாழ்வை குறித்து துக்கப்படுகிறார். ஆதி திருச்சபையிலே பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தின ஒரு செயலை ஒரு தம்பதியர் செய்தார்கள். அப்போஸ்தலர் 5 நாம் திருப்பிக் கொள்வோம். அனனியா சப்பிராள் என்று சொல்லுகிற ஒரு தம்பதியரை குறித்து நாம் இங்கு வாசிக்கின்றோம். அந்த ஆதி திருச்சபையிலே எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை காணப்பட்டதாம்? அப்போஸ்தலர் 2 முதல் பகுதி சொல்லுகிறது, விசுவாசிகள் எல்லாரும் ஒருமித்திருந்து சகலத்தையும் பொதுவாய் வைத்து அனுபவித்தார்கள். They lived together, they had everything in common. விசுவாசிகளுக்குள்ளாக ஒருமனப்பாடு காணப்பட்டது. ஒருமையாக, ஒற்றுமையாக இணைந்து அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள். மாத்திரமல்ல, தங்களுக்கென்று அவர்கள் வைக்காதபடிக்கு சகலத்தையும் பொதுவாக வைத்து அனுபவித்தார்கள். இந்த ஆதி திருச்சபையிலே பகிர்வு காணப்பட்டது. 45 நாம் பார்க்கிறோம். அப்போஸ்தலர் 2 காணியாட்சிகளையும் ஆஸ்திகளையும் விற்று ஒவ்வொருவனுக்கும் தேவையானதற்கு தக்கதாக அவைகளில் எல்லோருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்தார்கள். ஷேரிங், ஈக்குவல் டிவைடிங், இது ஆதி திருச்சபையிலே காணப்பட்டது. ஆதி திருச்சபையிலே பகிர்வு காணப்பட்டபடியினாலே அவர்கள் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள்? 46, 47 நாம் வாசிக்கிறோம். அவர்கள் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் தேவாலயத்திலே அனுதினமும் தரித்திருந்து வீடுகள் தோறும் அப்பம் பிட்டு மகிழ்ச்சியோடும் கபடமில்லாத இருதயத்தோடும் போஜனம் பண்ணி தேவனை துதித்து ஜனங்கள் எல்லாரிடத்திலும் தயவு பெற்றிருந்தார்கள். ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார். ஆதி திருச்சபையிலே பகிர்வு காணப்பட்டபடியினாலே ஒருமனம் காணப்பட்டது, மகிழ்ச்சி காணப்பட்டது. கபடம் இல்லாத சுத்த உள்ளத்தோடு கூட தேவனை துதித்தார்கள். ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்று கொண்டார்கள்.
பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தாமல் வாழும்படியாக நாம் அழைக்கப்படுகிறோமே. நமக்குள்ளாக ஒரு மனம் உண்டா? ஒற்றுமை உண்டா? மகிழ்ச்சி உண்டா? கபடமில்லாத இருதயத்தோடு கூட ஆண்டவரை துதித்து நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா? பகிர்வு காணப்பட்ட ஆதி திருச்சபையிலே அனனியா சப்பிராள் தம்பதியர் தங்களுக்கென்று பதுக்கி வாழும்படியாக விரும்புகின்றார்கள். ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு சுயநல சிந்தனை இந்த தம்பதியருடைய வாழ்க்கையில ஏற்பட்டது? எல்லா விசுவாசிகளும் தங்களுடைய காணியாட்சிகளை, தங்களுடைய நிலங்களை விற்று அதனுடைய கிரயத்தை அப்போஸ்தலருடைய பாதத்திலே வைத்தார்களே. ஆனால் இவர்களுக்குள்ளாக தங்களுக்கென்று எடுத்து வைக்க வேண்டும் என்கிற சுயநலம், அதனுடைய வெளிப்பாடு கள்ளத்தனம், பொய், ஏமாற்றுதல் நிறைந்ததாக காணப்பட்டது. அப்போஸ்தலர் 5ஆம் அதிகாரத்தின் 1ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, தங்கள் காணியாட்சியை விற்றார்கள். ஏனென்றால் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை, அப்படிப்பட்ட ஒரு முறை, ஒரு சட்டம் ஆதி திருச்சபையிலே சொல்லப்பட்டிருந்தது. சபை அப்படி சொல்கிறது, சட்டம் அப்படி சொல்லுகிறது. எனவே நம்முடைய நிலத்தை விற்று விடுவோம், மற்றவர்கள் பார்க்கிற போது நிலத்தை விற்றோம் என்று சொல்லுகிற காட்சியை நாம் கொடுக்கிறோம். But both Ananias and Sapphira had a secret mutual agreement within themselves. தங்களுக்குள்ளாக ஒரு ரகசிய உடன்பாடை அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொள்கிறார்கள். 2ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, தன் மனைவி அறிய அவன் கிரயத்திலே ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்தான். விற்ற பணத்தை முழுமையாக அப்போஸ்தலருடைய பாதத்திலே கொண்டு வைக்காதபடிக்கு இருவருமாக பேசிக்கொண்டு ஒரு பங்கை தங்களுக்கென்று பதுக்கி வைத்துவிட்டு மறு பங்கை பகிரும்படியாக அப்போஸ்தலருடைய பாதத்திலே கொண்டு வந்து வைப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். சில குடும்பங்களிலும் பொய் பேசுவதற்காக திட்டமிடுவதை நாம் அறிய முடிகிறது, பார்க்க முடிகிறது. பிள்ளை நன்றாக தான் படிக்கும், நன்றாக தான் மார்க் வாங்கும். ஆனால் கேட்டால் சொல்வது என்ன? அப்பாவும் அம்மாவும் பிள்ளைகளிடத்தில் சொல்லிக் கொடுப்பது என்ன? நீ அதிக மார்க் வாங்கினதாக சொல்ல வேண்டாம், அப்படி என்றால் உன்னுடைய படிப்பு பாதிக்கப்பட்டுவிடும் என்ற தவறான ஒரு சிந்தனையை பெற்றோர் பிள்ளைகளிடத்தில் சொல்லிக் கொடுப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். பொறாமைப்பட்டு விடுவார்கள் என்று சொல்லுகிற ஒரு சிந்தனையோடு இந்த தவறான காரியத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள். பிள்ளை எப்படி பரீட்சை எழுதினது என்று கேட்டால் சரியாக எழுதவில்லை என்கிற பதில் வரும். ஆனால் தேர்வின் மதிப்பு வரும்போது 100க்கு 99 மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்கும். We could see both extremes. 2 விதமான நிலைகளையும் பார்க்கிறோம். படிக்காத பிள்ளையை நன்றாக படிக்க பிள்ளை என்று காண்பிக்கிற பெற்றோர், படிக்கிற பிள்ளையை ஒன்றும் படிக்கவில்லை என்று காண்பிக்கிற பெற்றோரையும் பார்க்கிறோம். ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு கள்ளத்தனம்? ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு பொய்? ஒரு பய உணர்வு, தாங்கள் வாழ்கிற சமுதாயத்தினை குறித்த ஒரு பய உணர்வு. யாரை நாம் ஏமாற்றுகிறோம்? எப்படிப்பட்ட வேஷம் போடுகிறோம்? யாருக்கு முன்பதாக நாம் பொய் சொல்லுகிறோம்? ஒருவேளை இந்த உலகத்தின் பார்வையிலே இந்த காரியங்களை சொல்லி நாம் ஏமாற்றிக் கொள்ளலாம், உலக பார்வையிலே தப்பிக்கொள்ளலாம். ஆனால் நமக்குள்ளாக வாசம் செய்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் நாம் செய்கிற இந்த செயல்பாடுகளின் மூலமாக, நாம் பேசுகிற பொய்யின் மூலமாக துக்கப்படுத்தப்படுகிறார் என்பதை மறந்து போக வேண்டாம். அனனியாவும் சப்பிராளும் அப்போஸ்தலருடைய பாதத்திலே அந்த கிரயத்தை கொண்டு வைத்தபோது 3ஆம் வசனத்திலே பேதுரு இவ்விதமாக கேட்கிறார். பேதுரு அவனை பார்த்து, அனனியாவே, நிலத்தின் கிரயத்தில் ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து பரிசுத்த ஆவியினிடத்தில் பொய் சொல்லும்படி சாத்தான் உன் இருதயத்தை நிரப்பினது என்ன? ஏன் அனனியாவே பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு விரோதமாக பொய் சொல்லும்படியாக சாத்தான் உன்னுடைய உள்ளத்தை நிரப்பினான்? பரிசுத்த ஆவியானவர் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாக நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறார். நாம் பேசுகிற இந்த பொய்,
நாம் பேசுகிற பல்வேறு விதமான தவறான காரியங்களின் மூலமாக பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் துக்கப்படுத்துகிறோம். பொய், பித்தலாட்டம், கள்ளத்தனம், ஏமாற்றுதல் நம்மிலே காணப்படுகிறது என்று சொன்னால் நம் மூலமாக, நம் வழியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் துக்கப்படுகிறார். இது பிசாசினுடைய செயலாக காணப்படுகிறது. ஏனென்றால் யோவான் 8ஆம் அதிகாரத்தின் 44, 45 வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் போது, யோவான் 8ஆம் அதிகாரத்தை நாம் திருப்பிக் கொள்வோம். யோவான் 8ஆம் அதிகாரத்தின் 44, 45 வசனங்கள். நான் உங்களுக்கு சத்தியத்தை சொல்லுகிறபடியால் நீங்கள் என்னை விசுவாசிக்கிறதில்லை. 44, நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசானவனால் உண்டானவர்கள், உங்கள் பிதாவினுடைய இச்சையின்படி செய்ய மனதாயிருக்கிறீர்கள். அவன் ஆதி முதற்கொண்டு மனுஷ கொலைபாதகனாயிருக்கிறான். சத்தியம் அவனிடத்தில் இல்லாதபடியால் அவன் சத்தியத்திலே நிலை நிற்கவில்லை. அவன் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமாயிருக்கிறபடியால் அவன் பொய் பேசும்போது தன் சொந்தத்தில் எடுத்து பேசுகிறான். சத்தியம், உண்மை பிசாசினிடத்திலே, சாத்தானிடத்திலே காணப்படுவதில்லை. அவன் பொய் பேசுகிறவனாக இருக்கிறான், பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமாக இருக்கிறான். அதே நேரத்திலே ஆண்டவர் இயேசு சத்தியமானவராக இருக்கிறார். சத்தியமான வார்த்தைகளை, சத்தியமான போதனைகளை இந்த உலக வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்தபோது அவர் போதித்து கொடுத்தார். யோவான் 14ஆம் அதிகாரத்தின் 6ஆம் வசனத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நானே வழியும் நானே சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன். ஜீசஸ் இஸ் த வே, த ட்ரூத் அண்ட் த லைஃப். சத்திய ஆண்டவர், சத்தியமுள்ள ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறபடியினாலே, சத்தியத்தை குறித்து சாட்சி கொடுக்கும்படியாக இந்த உலகத்திலே அவர் வெளிப்பட்டபடியினாலே நாம் சத்தியத்தின் பாதையிலே நித்தமும் வாழும்படியாக, நடக்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். யோவான் 18ஆம் அதிகாரத்திலே பிலாத்து ஆண்டவர் இயேசுவினிடத்திலே கேள்வி ஒன்றை கேட்கிறான். நீர் யூதருடைய ராஜாவோ என்று கேட்டபோது ஆண்டவர் இயேசு விதமாக பதில் கொடுக்கிறார். யோவான் 18ஆம் அதிகாரத்தின் 37ஆம் திருவசனத்தின் பிந்தின பகுதி, சத்தியத்தை குறித்து சாட்சி கொடுக்க நான் பிறந்தேன், இதற்காகவே இந்த உலகத்தில் வந்தேன். சத்தியவான் எவனும் என் சத்தம் கேட்கிறான். சத்தியத்தை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணும்படியாக, போதிக்கும்படியாகவே இந்த உலகத்திலே நான் வந்தேன் என்பதை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிறார். அதே காரியத்தை தான் யோவான் 1ஆம் அதிகாரத்தின் 14ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிற போது, யோவான் 1:14, அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார். வார்த்தையாக இருந்த இறைவன் சத்தியம் நிறைந்தவராக, கிருபை நிறைந்தவராக நமக்குள்ளாக வாசம் செய்தார். சத்தியம், உண்மை பரிசுத்த ஆவியை மகிழ்ச்சியாக்குகிறது. பொய்யும் ஏமாற்றுதலும் பரிசுத்த ஆவியரை துக்கப்படுத்துகிறது. பரிசுத்த ஆவியானவர் குறித்து ஆண்டவர் இயேசு தன்னுடைய சீடர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுகிற போது யோவான் 16ஆம் அதிகாரத்தின் 13ஆம் வசனத்திலே சொல்லுகிறார், இந்த சத்திய ஆவியாகிய அவர் வரும்போது சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார். இந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை ஆண்டவர் இயேசு சத்திய ஆவியானவர், ஸ்பிரிட் ஆஃப் ட்ரூத் என்று அறிமுகப்படுத்துகிறார். சத்திய ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக வாசம் செய்கிறார். எனவே பொய்யை களையும்படியாக, மெய்யை பேசும்படியாக ஆண்டவர் நம்மை அன்போடு கூட அழைக்கிறாரே. நாம் அறிந்திருக்கிற ஒரு பாடலின் வரிகள் இவ்விதமாக அமைகின்றது. என்மேல் அவர் கண்ணை வைத்து ஆலோசனை சொல்லுவார், சத்தியத்தின் பாதையிலே நித்தமும் நடத்துவார், பரிசுத்த ஆவியால் உள்ளத்தை நிரப்புவார். பரிசுத்தர், பரிசுத்தர்,
அவர் பெயரே. சத்திய ஆவியானவர் சத்தியத்தை பேசுகிறவர், சத்தியத்தை போதிக்கிறவர், சத்தியத்தின் வழியிலே நம்மை நடத்துகிறவராக இருக்கிறார். இந்த சத்திய ஆவியானவர், பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக வாசம் செய்கின்றபடியினாலே நாம் பொய்யை களைந்து மெய்யை பேச வேண்டும். நாம் வாசித்த எபேசியர் 4 அதிகாரத்தின் 25 வசனத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், அன்றியும் நாம் ஒருவருக்கொருவர் அவயவங்களாயிருக்கிறபடியால் பொய்யை களைந்து அவனவன் பிறனுடனே மெய்யை பேசக்கூடவன். பரிசுத்த ஆவியானவரை, சத்திய ஆவியானவரை துக்கப்படுத்துகிற பொய் நிறைந்த வாழ்க்கை, பல்வேறு தீமைகள் நிறைந்த வாழ்வின் காரியங்களை நம்மை விட்டு அகற்றுவோமா? ஆண்டவர் தாமே சத்தியத்தின் பாதையில ஒவ்வொரு நாளும் நாம் முன்னேறி செல்லும்படியாக உதவி செய்வாராக. இந்த செய்தியின் தொடர்ச்சியாக வருகின்ற வாரத்திலும் சத்திய ஆவியானவர், பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்னும் என்னென்ன நிலைகளில் நம்முடைய வாழ்வின் மூலமாக துக்கப்படுத்தப்படுகிறார் என்பதை நாம் தொடர்ச்சியாக தியானம் செய்வோம். கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகளின் மூலமாக நம் ஒவ்வொருவரையும் பரிசுத்தப்படுத்தி பொய் நிறைந்த, மாய்மாலம் நிறைந்த இந்த உலக வாழ்க்கையிலே மெய்யை பேசுகிறவர்களாக, உண்மையின் வழியிலே நடக்கும்படியாக நமக்கு உதவி செய்வாராக. ஆமேன். கர்த்தருடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை சிந்தித்த நாம் நம்முடைய விசுவாசத்தை நிசையா விசுவாச பிரமாணத்தின் வழியாக பயபக்தியாக அறிக்கை செய்வோம். வானத்தையும் பூமியையும் காணப்படுகிறதும் காணப்படாததுமான எல்லாவற்றையும் படைத்தவராயிருக்கிற சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய ஒரே கடவுளை விசுவாசிக்கிறேன். ஒரே கர்த்தருமாய் கடவுளுடைய ஒரே பேரான குமாரனுமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன். அவர் சகல உலகங்களும் உண்டாவதற்கு முன்னே தமது பிதாவினாலே ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவர், தெய்வத்தில் தெய்வமானவர், ஜோதியில் ஜோதியானவர், மெய் தெய்வனில் மெய் தெய்வனானவர், உண்டாக்கப்படாமல் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவர், பிதாவோடே ஒரே தன்மை உடையவர், சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர், மனிதராகிய நமக்காகவும் நமக்கு இரட்சிப்பு உண்டாகவும் பரமண்டலத்திலிருந்து இறங்கி பரிசுத்த ஆவியினாலே கன்னி மரியாளிடத்தில் அவதரித்து மனிதனானார். நமக்காக பொந்தி பிலாத்துவின் காலத்தில் சிலுவையில் அறையுண்டு பாடுபட்டு மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். வேத வாக்கியங்களின்படி 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார். பரமண்டலத்துக்கு ஏறி பிதாவின் வலது பார்சத்தில் வீற்றிருக்கிறார். உயிருள்ளோரையும் மரித்தோரையும் நியாயம் தீர்க்க மகிமையோடே திரும்ப வருவார். அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவில்லை. கர்த்தருமாய் ஜீவனை கொடுக்கிறவருமாய் பிதாவிலும் குமாரனிலும் நின்று புறப்படுகிறவருமாய் பிதாவோடும் குமாரனோடும் கூட தொழுது ஸ்தோத்தரிக்கப்படுகிறவருமாய் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக உரைத்தவருமாயிருக்கிற பரிசுத்த ஆவியையும் விசுவாசிக்கிறேன். ஒரே பரிசுத்த பொதுவான அப்போஸ்தல திருச்சபை உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன். பாவ மன்னிப்புக்கென்று நியமிக்கப்பட்ட ஒரே ஞான ஸ்நானத்தை அறிக்கையிடுகிறேன். மரித்தோர் உயிர்த்தெழுதலும் மறுமைக்குரிய ஜீவனும் உண்டாகும் என்று காத்திருக்கிறேன். ஆமேன். நாம் அறிக்கை செய்த இந்த விசுவாசத்தில் வாழ்வின் இறுதி மட்டும் நிலைத்து நிற்க திரியேக ஆண்டவர் தாமே நம் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்வாராக. ஆமேன். ஆராதனைக்கு நிறைவாக ஜெபம் செய்வோம். சத்தியத்தின் பாதையிலே நித்தமும் எங்களை நடத்துகிற ஜீவனுள்ள நல்ல ஆண்டவரே, சத்திய ஆவியானவராக எங்களுக்குள்ளாக நீர் வாசம் செய்கிறபடியினாலே உண்மையை பேசுகிறவர்களாக பொய்யையும் மாய்மாலத்தையும் எங்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து அகற்றும்படியாக எதிர்பார்க்கிறீர். இன்றும் உம்முடைய வார்த்தைகளின் வழியாக எங்களோடு கூட பேசியிருக்கிறீர் சுவாமி. பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு எங்கள் வாழ்வு பரிசுத்தமுள்ள வாழ்வாக, உண்மை நிறைந்த வாழ்வாக, சத்தியம் நிறைந்த வாழ்வாக காணப்படும்படியாக தேவாதி தேவன் உதவி செய்வீராக. இந்த ஆராதனை வேளை முழுவதும் ஆண்டவருடைய தூய பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இருந்தபடியினால் நன்றி செலுத்துகிறோம். சவால் நிறைந்த இந்த காலகட்டத்திலும் மருத்துவ பணியாளர்களாக
துப்புரவு பணியாளர்களாக, காவல்துறையின் பணியாளர்களாக, சமுதாய பணிகளிலே தங்களை இணைத்திருக்கிற ஒவ்வொரு அன்பர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தம்முடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவர் பலப்படுத்துவீராக. இந்த காணொளி காட்சியின் மூலமாக உம்முடைய வார்த்தைகள் எடுத்துச் செல்லப்படும்படியாக பல நிலைகளிலே உழைக்கின்ற, ஒத்துழைப்பு தருகிற, ஆலோசனை தருகிற அன்பர்களுக்காக, அவருடைய வாழ்வின் சகல செயல்பாடுகளுக்காக உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம். ஆண்டவருடைய நாம மாத்திரம் மகிமைப்படுத்தப்படட்டும். எல்லா தீமைகளுக்கும் பொல்லாப்புகளுக்கும் விலக்கி எங்களை பாதுகாத்து மீண்டும் உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் கூடி வரும் வரை சமாதானத்தின் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் எங்கள் அனைவரோடும் நிறைவாக தங்கி இருக்கட்டும். மீட்பெரும் உலக இரட்சகருமாயிருக்கிற அருள்நாதர் இயேசுவின் நாமத்தில் இவைகளை கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமீன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை காக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உங்கள் மேல் கிருபையாயிருக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரசன்னமாக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர். நம்முடைய கர்த்தரும் உலக இரட்சகருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய கடவுளின் அன்பும் துயாவியானவரின் மனோகர ஐக்கிய சிநேகமும் ஆசீர்வாதமும் நாம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா நாட்களிலும் நிறைவாய் ஆசீர்வாதமாய் தங்கியிருப்பதாக. ஆமேன், ஆமேன்.